Good morning everyone. Good to see you again. I am Uday Lakshmi from Vinikonda KGD. Today I am discussing about decimals in 7th class maths. A decimal is another way of expressing fractions. దశాంశమును భిన్నం యొక్క మరొక రూపంగా వ్యక్తపరచవచ్చును. Look at the pictures. First one is a digital weighing machine and second one is a petrol bunk reading. See here children, what is this? This is a weighing machine. Where we see it? We are see this in shops. When we observe the readings of these machines, there is a small dot between kgs and grams. This dot is called a decimal point. A decimal fraction is a fraction whose denominator is either 10 or 100 or 1000 or a power of 10. దశాంశ భిన్నాలు అంటే ఏంటంటే 10 కానీ 100 కానీ 1000 కానీ 10,000 కానీ మొదలైనటువంటివి హారాలుగా గల భిన్నాలని దశాంశ భిన్నాలు అంటారు. అబ్జర్వ్ ద ఫిగర్. ఇన్ దిస్ ఫిగర్ ద బాక్స్ వాజ్ డివైడెడ్ ఇన్ 10 parts, equal parts. One was colored, so we represent 1/10. In decimals we have represent 0.1. 9.10ని మనం ఎలా రాస్తారంటే 9/10 అని రాస్తారమ్మ. ఇలా బై 10 రాసినప్పుడు దాన్ని 10th పార్ట్ అంటారు. అలాగే 6/10ని మనము 0.6 అని, 4/10ని 0.4 అని రాస్తారు. డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత వచ్చే భాగాన్ని మనం 10th ప్లేస్గా మనం చెప్తామన్నమాట. The dot or the point between the two digits is called the decimal point. 100th place value. Now see here, the box will divided in 100 equal parts. In these 100 equal parts, one box was colored. So we represent 1/100 or 0.01. And in second figure 35 boxes are colored, so we represent 35/100, that is equal to 0.35. Thousands. If we divide the whole number into 1000 equal parts, then each part of the whole number represent 1000. Thus 1/1000 is equal to 0.001 or 1000. It is read as 0.001. See the examples. 2/10 is equal to 0.2. 789/100 is equal to 7.89. 4239/1000 is equal to 4.239. Here 0.2, 7.89, 4.239 are called decimal numbers. In 4.73, 4 is the whole number. It is always greater than or equal to 0. And the dot decimal point 73 or decimal part, it is always less than 1. పాయింట్ తర్వాత ఉన్న నెంబర్ని మనం విడివిడిగా చదవాలమ్మా. 73 అని చదవకూడదు, 73 అని చదవాలి. Look at the table below and fill up the blank places. Incomplete boxes we have to fill up the correct answers. ఫస్ట్ నెంబర్ చూడండి జాగ్రత్తగా, 31.402. 100 ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ లేదు కాబట్టి 0 అని రాసాము. 10s ప్లేస్లో 3 అని, 1s ప్లేస్లో 1 అని, పాయింట్ తర్వాత వచ్చే ఫస్ట్ ప్లేస్ని 10s అని అంటారమ్మా, 4. నెక్స్ట్ వచ్చే ప్లేస్ని 100s అంటారు, 0. 1000 ప్లేస్లో 2 అని రాస్తాము.
ఈ ఎగ్జాంపుల్ని మనం చూసుకొని కింద ఉన్న వాటిని మనం ఫిలప్ చేయాలమ్మా. 702.136 100s ప్లేస్లో 7, 10s ప్లేస్లో 0, 1s ప్లేస్లో 2 రాయాలి. అలాగే 10s పాయింట్ తర్వాత వచ్చే డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇచ్చి ఉన్నారు. థర్డ్ 495.834 ఇక్కడ 100 ప్లేస్లో 4 ఉంది, 10s ప్లేస్లో 9 రావాలి, 1s ప్లేస్లో 5, 10s 8. నెక్స్ట్ 100th ప్లేస్లో 3 మనం రాయాలమ్మా. See the fourth one, 520.301. They already given the whole numbers. We have to write the decimal points. In decimal point first 3 after 0 will come. లాస్ట్ బాక్స్లో మనకి ఆల్రెడీ వాళ్ళు డిజిట్స్ ఇచ్చారమ్మా. మనం డెసిమల్ నెంబర్ రాయాలి. 100 ప్లస్లో 0 ఉంది కాబట్టి 0, 10s ప్లస్లో 7, 1s ప్లస్లో 2 ఉంది కాబట్టి 72.188 is the answer. Also write the decimal numbers in expenditure form. Look at the following example for the table. 31.402 is equal to 30 plus 1 plus 4 by 10 plus 0 by 100 plus 2 by 1000. Place value of 4 in 31.402 is 4 by 10. Addition of decimals. Here it is 943, 781. It is easy to find the sum of these two numbers. Okay, 3 plus 1 4, 4 plus 8 12. Next 9 plus 7 16 plus 1 17. Now addition we have to do like this, children. See here, we have to arrange the numbers. 39.43 plus 7.8. Here see, the point will be come in the middle only. If we add another number, we have to write like this only. Don't write like this. Okay, if you write like this, the place values are interchange is not correct. We have to write like this only. Then we have to add 1 plus 3 4, 5 plus 4 9, 9 plus 8 17. Then put the point here and add 5 plus here the sum of these points we get the answer 52.74. Okay, don't write like this. The decimal point will be between the numbers only. Okay, see another example. 2.43 78.1. See here, no number is there. In addition, we have to write here 0. If you put 0, the place value or the number of the value did not change. Now add these two. 3 plus 0 we get 3. 4 plus 1 we get 5. 8 plus 2 10. Okay. The answer is 80.53. See another example. 2.13 plus 3.4. డెసిమల్ పాయింట్ ఎప్పుడు మిడిల్లోనే ఉండాలమ్మా. when we add these two numbers, 3 plus 0 is equal to 3. 1 plus 4 is equal to 5. 2 plus 3 is equal to 5. See this sum in pictures form. 2.13. 2 is whole number, so 2 complete boxes. 13. 100 ప్లేసెస్లో 13 కలర్ రెడ్ కలర్ వేయాలమ్మా. అలాగే 3.4లో 3 కంప్లీట్గా హోల్ నెంబర్ కాబట్టి 3 బ్లూ కలర్లోను. అలాగే 4 ఒక్కటే ఉంది అంటే 4 బాక్సెస్ అని కాదు, అది యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉంది, టెన్స్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి 40 బ్లూ కలర్ బాక్సెస్ మనం వేసుకోవాలి. మొత్తం 3 + 2 అంటే 5. అలాగే 40 + 13 అంటే 53. ఆన్సర్ 5.53.
53. Subtraction of decimals. This is the symbol of subtraction. It is easy to subtract 534 minus 321. 4 minus 1 we get 3. 3 minus 2 we get 1. 5 minus 3 we get 2. Decimal factors కూడా మైనస్ సబ్ట్రాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఈ డెసిమల్ పాయింట్ ని మనం మధ్యలో రాసుకోవాలన్నమాట. ఈ మధ్యలో రాసి మనం మామూలు మైనస్ ఎలా చేస్తామో సబ్ట్రాక్షన్ ఎలా చేస్తామో అలాగే చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి 4 minus 1 we get 3. 3 minus 2 1. Put here a decimal point. 5 minus 3 2. The answer is 2.13. Okay. In borrowing also we have to write like this. See here another example. Here we cannot subtract 2 minus 4. We have to borrow here. So then we get 12. 1 minus 4 we get 8. After that 5 minus 3 we get 2. And put the decimal point. And 9 minus 8 is equal to 1. Okay, understand? Another example in additions and subtractions of decimals. First one, 356.24 plus 65.08. When we subtract, we arrange the numbers in the order of decimal places. 4 plus 8 is equal to 12. 1 plus 2 is equal to 3. Then put the decimal point. After that 6 plus 5 is equal to 11. 5 plus 1 6. 6 plus 6 12 we get. 3 plus 1 4. The answer is 421.32. In subtraction, see here 67.29 minus 35.91. Here also we arrange the numbers in the decimal order only. 9 minus 1 is equal to 8. 2 minus 9 we cannot subtract, so we borrow the number. 12 minus 9 is equal to 3. 6 minus 5 is equal to 1. 6 minus 3 is equal to 3. Subtraction of decimals. See another example. 537.7 minus 253.13. Here the three steps are there. First step 1. We have to write the decimal numbers according to the place values only. ఇక్కడ మనము డెసిమల్ నెంబర్స్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు రాసేటప్పుడు ముందు రాసే విధానమే మనం కరెక్ట్గా రాయాలమ్మా. ఆ డెసిమల్ పాయింట్ కరెక్ట్గా మధ్యలో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. స్టెప్ 2. Put 0 if necessary to complete the required number of decimal places. ఒకవేళ మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ నంబర్ లేకపోతే ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 పాయింట్ తర్వాత 7 మాత్రమే ఉందమ్మా, మనము 13 తీసేయాలి. అలాంటప్పుడు మనము 7 పక్కన 0ని మనం పెట్టుకోవాలన్నమాట. పెట్టుకున్నప్పుడు 70లోంచి 13 తీసేయచ్చు. అలా 0 పెట్టినప్పుడు ఆ నెంబర్ యొక్క విలువలో ఎలాంటి మార్పు రాదు. స్టెప్ 3 వచ్చేసరికి సబ్ట్రాక్ట్ ద డెసిమల్ నెంబర్స్ జస్ట్ లైక్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద హోల్ నెంబర్స్. మనము మామూలుగా మైనస్ ఎలా చేస్తామో అలాగే డెసిమల్ పాయింట్స్లో కూడా మైనస్ చేస్తామన్నమాట. ఓకే, 537.70 when we subtract with 253.13 we get 284.57. See another example, children. 25.301 minus 7.832. While subtracting decimals, all the decimal points should become one below the another. అంటే మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఆ డెసిమల్ పాయింట్ ఒకదాని కింద ఒకటి వచ్చేటట్టే మనము అరేంజ్ చేసుకోవాలి. 25.301లోంచి 7.832ని మనం తీసేసినప్పుడు ఇది బారోయింగ్ సబ్ట్రాక్షన్ అమ్మ. అలా తీసేసినప్పుడు మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు 17.469 అనేది ఆన్సర్గా వస్తుంది.
Multiplication of decimals. Multiplication of decimal numbers with a whole number. We can do this in 3 methods. In first method, converting the decimals into fractals. In second method, multiply and put decimal. In third method, pictures representation. See here, first method, converting the decimal into fractions. 3 into 1.5. We have to convert 1.5 15 by 10 in the fractional form. Then we multiply. 3 into 15 we get 45 by 10. That is equal to 4.5. In second method, multiply the number like whole numbers. 3 into 15 we get 45. After that we put the decimal point 4.5. ఇక్కడ మనం మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ఆ నెంబర్ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని అయితే నెంబర్స్ ఉన్నాయో, ఎన్ని అయితే యూనిట్స్ ఉన్నాయో ఆన్సర్లో కూడా మనము అలాగే పెట్టాలన్నమాట. 1.5 పాయింట్ తర్వాత ఒక నెంబర్ ఉంది కాబట్టి వచ్చిన ఆన్సర్లో కూడా 5కి 4కి మధ్యలో మనం పాయింట్ పెట్టాలి. ఇన్ థర్డ్ మెథడ్ పిక్టోరల్ రిప్రజెంటేషన్. పిక్చర్స్ రూపంలో మనము రిప్రజెంటేషన్ చేయటమేనమ్మా. 1.5 into 3. So we get 4.5. డెసిమల్ నెంబర్స్ని 10తో 100తో 1000తో మల్టిప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు ఆ పాయింట్ యొక్క స్థానము ఎలా మారుతుందో ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చును. ఫస్ట్ చూడండమ్మా, 132.467ని 10తో మనం మల్టిప్లై చేసినప్పుడు పాయింట్ 2కి 4కు మధ్యలో ఉన్న పాయింట్ 10తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు 4కి పక్కన వచ్చిందనమాట. అంటే 10తో మనం మల్టిప్లై చేసినప్పుడు డెసిమల్ పాయింట్ మారుతుంది, రైట్ సైడ్కి జరుగుతుంది. 132 పాయింట్ కాస్త మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 1324.67గా వచ్చింది. అలాగే 100తో మనం మల్టిప్లై చేసినప్పుడు పాయింట్ 2 నెంబర్స్ తర్వాత వస్తుంది. అలాగే 132.467ని మనం 1000తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు 1 తర్వాత 3 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి 3 పాయింట్ అనేది 3 నెంబర్స్ తర్వాత మనం పెట్టుకోవాలమ్మా. సో వి గెట్ ద ఆన్సర్ 1,32,467. 10తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు పాయింట్ ఒక స్థానం తర్వాత, అలాగే 100తో చేసినప్పుడు 2 నెంబర్స్ తర్వాత, 1000తో చేసినప్పుడు 3 నెంబర్స్ తర్వాత పాయింట్ అనేది రైట్ సైడ్కి కదులుతుంది అని అర్థమవుతుంది. See example sum. If one side of a square is 3.8 centimeters, then find its perimeter. ఒక స్క్వేర్లో ఒక సైడు 3.5 సెంటీమీటర్స్ అయితే మనము పెరిమీటర్ అంటే చుట్టుకొలత ఎంత అని అడుగుతున్నాడమ్మా. See the solution. Number of sides to a square is equal to 4. స్క్వేర్లో మొత్తము సైడ్స్ 4 ఉంటాయి. ఈచ్ సైడ్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ స్క్వేర్స్. స్క్వేర్ అంటేనే మనకి ఏంటమ్మా, అన్ని సైడ్స్ సమానంగా ఉంటే దాన్ని చతురస్రం అంటారు. సో సైడ్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ 3.8 centimeters. Therefore, perimeter of the square is equal to 4 into side. 4 into 3.8 we get 15.2 centimeter. The area of rectangle whose length and breadth are 5.3 centimeters, 2.7 centimeters respectively. ఏం కనుక్కోమంటున్నాడమ్మా, ఒక రెక్టాంగిల్ ఉందంట, దాని లెంత్ 5.3 centimeters, బ్రెడ్త్ వచ్చేసరికి 2.5 centimeters అంట. సో we have to find the area of this rectangle. So for this we have to write the first step, length of the rectangle is equal to 5.3 centimeters. Breadth of the rectangle 2.7 centimeters. Area of the rectangle A is equal to L into B. It is the formula of area of a rectangle. Okay. So we have to multiply here 5.3 into 2.7. See here children, 5.3 into 2.7. When we multiply 7 3s are 21. 7 5s are 35.
We have to multiply these two numbers. Okay, we get 14.31 centimeters square or square centimeters. See another example. Bindu went to vegetable market with her mother to buy onions. If the cost of onion is rupees 18.50 per kg, then find the cost of 3.5 kg of onions. బిందు అనే అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మతో కలిసి మార్కెట్కి వెళ్ళిందంట. వాళ్ళు ఒక కేజీ ఆనియన్స్ ధర ఎంత అని అడిగినప్పుడు ఒక కేజీ ఆనియన్స్ 18.5 రూపాయలు అని చెప్పారు. వాళ్ళు 3.5 కేజీల ఆనియన్స్ ఉల్లిపాయలు కొనాలనుకున్నారు. మొత్తం ఎంత షాప్ అతనికి వీళ్ళు పే చేయాల్సి వస్తుంది అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారమ్మ. సీ ద ఆన్సర్. కాస్ట్ ఆఫ్ 1 kg ఆఫ్ ఆనియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూపీస్ 18.50. కాస్ట్ ఆఫ్ 3.5 kgs ఆఫ్ ఆనియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.5 ఇంటూ 18.50. ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు మనము ఫస్ట్ నెంబర్కి డెసిమల్ తర్వాత 1 ఉంది, నెక్స్ట్ నెంబర్కి డెసిమల్ తర్వాత 2 ప్లేసెస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మనకి 64.750 అనేది ఆన్సర్గా వస్తుంది. ఓకేనా. వాళ్ళు మొత్తము 64 రూపాయల 75 పైసలు అతను షాప్ అతనికి ఇవ్వాలి. మల్టిప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు స్టెప్స్ జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి అమ్మ. స్టెప్ 1, మల్టిప్లై హోల్ నెంబర్స్, ఇగ్నోర్ ద డెసిమల్. ఫస్ట్ మనము మల్టిప్లికేషన్ మామూలు నెంబర్స్ ఎలా అయితే చేస్తామో అలాగే చేసేసేయాలి. పాయింట్ గురించి మనము పట్టించుకోక్కర్లేదు. తర్వాత ఏం చేయాలంటే పాయింట్ ఎన్ని నెంబర్స్ తర్వాత ఉందో చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకిచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో మొత్తము ఫస్ట్ దానిలో 1, తర్వాత దానిలో 2, మొత్తము 3 డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత డెసిమల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో అందుకని వచ్చిన ప్రోడక్ట్లో కూడా మనము 3 నెంబర్స్ తర్వాత డెసిమల్ పాయింట్ పెట్టాలి. Each read a book for 2.5 hours every day. If he read the entire book in the week, then how many hours are together are required for him read to the book? రితీష్ అనే అబ్బాయి రోజులో 2.5 అవర్స్ చదువుతాడంట. మొత్తం బుక్ కంప్లీట్ చేయడానికి 1 వీక్ పట్టిందంట. సో అతను మొత్తం ఎన్ని గంటలు ఆ పుస్తకంని చదవడానికి కంప్లీట్ చేశాడో అని అడుగుతున్నాను. సో దానికోసం మనము స్టెప్స్ ఏం రాయాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ రితీష్ రీడ్ ద బుక్ ఇన్ ఏ డే is equal to 2.5 hours. Time required to read the entire book in 1 week is equal to 2.5 into 7. When we multiply 2.5 into 7, we get 17.5 hours. See another example. One day, Karthik went to petrol bunk to fill petrol in his car. If the cost of petrol is rupees 83.21 rupees per liter, then how much he was to pay to fill the full tank with 36.2 liters? బంక్లో పెట్రోల్ కొట్టించుకోవడానికి కార్తీక్ అనే అతను వెళ్ళాడంటమ్మ. 1 లీటర్ పెట్రోల్ కాస్ట్ 83.21 రూపీస్ అని చెప్పారు. అతను మొత్తం ఫుల్ ట్యాంక్ కొట్టించాలనుకున్నాడు. ఫుల్ ట్యాంక్ అంటే ఎన్ని లీటర్స్ అంటే 36.2 లీటర్స్ అన్నమాట. మొత్తం అతను ఎంత డబ్బులు వాళ్ళకి పే చేయాలి అని అడుగుతున్నారు. దానికోసం మనము కాస్ట్ ఆఫ్ 1 లీటర్ పెట్రోల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూపీస్ 83.21. కాస్ట్ ఆఫ్ 36.2 లీటర్స్ పెట్రోల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 36.2 ఇంటూ 83.21. ఇక్కడ ఈ రెండింటిని మనం మల్టిప్లికేషన్ చేయాలమ్మా. మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి 3012 రూపీస్ 0.202 పైసెస్ వచ్చాయి. సో కాస్ట్ ఆఫ్ 36.2 లీటర్స్ ఆఫ్ పెట్రోల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూపీస్ 3012.20. The number of decimal digits in the product of any 2 decimal numbers is equal to the sum of decimal digits that are multiplied.
If the cost of each cement bag is 326.50 rupees, then find the cost of 24 bags of cement. ఒక బ్యాగ్ ఖరీదు సిమెంట్ బ్యాగ్ ఖరీదు 326.5 రూపాయి అయితే 24 సిమెంట్ బ్యాగుల ఖరీదు ఎంత అని అడుగుతున్నాడమ్మా. ఒక బ్యాగ్ ఖరీదు ఇచ్చి మనకి 24 బ్యాగ్స్ కనుక్కోమన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం మల్టిప్లికేషన్ చెయ్యాలి. దానికోసం స్టెప్స్ చూసినట్టయితే కాస్ట్ ఆఫ్ 1 బ్యాగ్ is equal to 326.50 rupees. Cost of 24 bags of cement is equal to 326.50 into 24. That is equal to 7,836 rupees. Division of decimals. Division of decimal numbers by whole number. ఇక్కడ 3 పద్ధతులను ఉపయోగించి మనము భాగహారం చేయవచ్చును. ఫస్ట్ మెథడ్లో డెసిమల్ నెంబర్ని ఫ్రాక్షన్ రూపంలోకి మార్చుకొని డివిజన్ చేయొచ్చు. అంటే 4.8ని 48/10 గాను తీసుకోవచ్చు. డివిజన్ మెథడ్లో 3/1ని మనము ఫ్రాక్షన్స్లో ఏం చేసాము, రెసిప్రోకల్ తీసుకొని చేసాము. అంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ గాను, డినామినేటర్ న్యూమరేటర్గా ఇంటర్చేంజ్ చేసి మనం చేసాము. అలాగే ఇక్కడ చేస్తాము. సెకండ్ మెథడ్లో డివిజన్ అండ్ పుట్ డెసిమల్. ఫస్ట్ డివిజన్ చేసేసి తర్వాత డెసిమల్ పాయింట్ని పెట్టాలి. థర్డ్ మెథడ్ పిక్చరల్ రిప్రజెంటేషన్. అంటే పిక్చర్ రూపంలో మనము దాన్ని చూపించడాన్నే ఇక్కడ థర్డ్ మెథడ్గా చెప్పారు. 4.8ని 3తో మనం డివైడ్ చేసినప్పుడు 1.6 అనేది మనకి ఆన్సర్గా వస్తుంది. డివిజన్ ఆఫ్ డెసిమల్ నెంబర్. డివిజన్ మామూలు నెంబర్స్ ఎలా అయితే మనం డివిజన్ చేస్తామో డెసిమల్ నెంబర్స్లో కూడా అలాగే డివిజన్ చేయాలి. కాకపోతే ఇక్కడ పాయింట్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా చేయాలి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ మనం డివైడ్ చేసేది 10 కానీ 100 కానీ 1000 కానీ లాంటి నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఒక 10తో మనం డివైడ్ చేస్తామో ఈ డెసిమల్ పాయింట్ అనేది లెఫ్ట్కి మూవ్ అవుతుంది అనమాట. దెన్ వి గెట్ 36.221. Here we are dividing this number with 100. So the decimal point will change here. So we get 56.362. Here also Sima we are dividing with 2016.4 divided by 1000. ఇక్కడ మనం 1000 తో మనం ఎప్పుడైతే డివిజన్ చేస్తున్నామో అప్పుడు మనం 3 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి డెసిమల్ ప్లేస్ అనేది 3 times లెఫ్ట్ సైడ్ కి జరిగిందన్నమాట. సో డెసిమల్ పాయింట్ విల్ బి హియర్. సో we get 2.0164. In this also here 1, 2, 3 zeros are there. So the decimal point will change from the left side of the numbers, whole numbers. Then we get 1.3007. Here also 6 here 10. మనం ఇక్కడ 10తో చేస్తాం. Only 1 0. So the decimal point will change to only one place. Okay. Then we get 59.001. 59.001. Understand? Filling the blanks in the table. Division coefficient. Example 1. 362.21 divided by 10, we get 36.221. Second one, 5636.1 divided by 100. What is the answer, children? Here we are dividing the number with 100. The decimal point will move the left side of the number. So we will get 56.361. 374.9 is divided by dash.
we get 0.3749. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి పాయింట్ తర్వాత 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, క్వశ్చన్లో మాత్రం ఒక నెంబరే ఉంది. అంటే మనం 1000 పెట్టి డివిజన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే పాయింట్ అనేది 3 నెంబర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 1000. Fourth one, dash is divided by 1000, we get 2.0164. ఏ నెంబర్తో మనము 1000తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ ఇది వస్తుంది అన్నప్పుడు 1000తో డివైడ్ చేసాము అంటే డెసిమల్ పాయింట్ 3 నెంబర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అయిందనమాట. ద ఆన్సర్ ఈజ్ 2016.4. నెక్స్ట్ వన్, 123.0 ఈజ్ డివైడెడ్ బై 100 ఈజ్ డాష్. 100తో మనం డివైడ్ చేసినప్పుడు డెసిమల్ పాయింట్ లెఫ్ట్ సైడ్ 2 నెంబర్స్కి మూవ్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 1.23. నెక్స్ట్ది 1300.7 ఈజ్ డివైడెడ్ బై డాష్ 1.3007. ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్లో 1.3007 వచ్చిందంటే 1300.7ని మనము 1000 పెట్టి డివైడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇది వస్తుంది. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 1000. లాస్ట్ వన్, డాష్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై 10, we get 59.001. 59.001 ఆన్సర్గా వచ్చింది కాబట్టి 10తో మనం డివైడ్ చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ మనకి డివిడెంట్ ఏమవుతుందమ్మా, 590.01 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం 10తో డివైడ్ చేసినప్పుడు 59.001 ఆన్సర్గా వస్తుంది. See the example. Madhuri is studying 7th class in Visakhapatnam. Her school teachers organized a tour to Araku Valley by bus. The bus covered a distance of 98.5 kilometers in 2.5 hours. If the bus is traveled at the same speed in the journey, then find the distance travel in 1 hour. మాధురి అనే అమ్మాయి 7th క్లాస్ చదువుతుందంటమ్మా. వాళ్ళ స్కూల్ ట్రిప్ కోసమని వాళ్ళు అరకుకు వెళ్తున్నారు. వాళ్ళు అరకు చేరుకోవడానికి 2.5 అవర్స్ పట్టింది. మొత్తం కిలోమీటర్స్ 98.5 కిలోమీటర్స్ దూరం వాళ్ళు ప్రయాణం చేశారు. 1 గంటలో వాళ్ళు ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేయగలరు అని అడుగుతున్నాడు. దీనికోసం మనము డివిజన్ చెయ్యాలి. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై బస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 98.5 kilometers. Time taken to travel this distance is equal to 2.5 hours. Therefore, bus travel in 1 hour is equal to 98.5 is divided by 2.5. Here we get 39.4 kilometers. Therefore, the bus travel in 1 hour is equal to 39.4 kilometers. If the cost of dozen eggs is rupees 61.80, then find the cost of an egg. Here, 12 eggs యొక్క కాస్ట్ ఇచ్చారు. డజన్ మీన్స్ 12 eggs యొక్క కాస్ట్ 61.80 రూపీస్ అంట. మనం ఏ కనుక్కోవాలి, ఫైండ్ 1 egg కాస్ట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాం. సో దీనికోసం మనం ఏం చేయాలంటే డివైడెడ్ బై చేయాలన్నమాట. The steps, see here, cost of dozen eggs is equal to rupees 61.80. The cost of 1 egg is equal to 61.80. We have to divide it with 12 because dozen means 12. Okay. Then here, see here ma, మనము ఇక్కడ ఏంటమ్మా డెసిమల్ పాయింట్ 2 నెంబర్స్ తర్వాత ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా, అందుకని మనం డివైడ్ చేసేటప్పుడు 12 తర్వాత మనం 2 zeros మనం యాడ్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు డివిజన్ చేయడం మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. 12 టేబుల్లో 60, సో 12 5s are 60. సో like this 1200 5s are 6000. We get remainder 18. Then we have to put here point పెట్టుకోవాలి. ఎందుకు మనకి ఎంత వచ్చిందమ్మా, ఇక్కడ 180 వచ్చింది. 180 మనం 12 వందలతో 180ని మనం చేయలేం కాబట్టి పాయింట్ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ మనకి 0 అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇప్పుడు మళ్ళీ డివిజన్ చేస్తే 1s 1200. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ we get 600. 600 ఆల్రెడీ మనం పాయింట్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాలి, 0 అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి.
6000 అన్నమాట. చివరికి మనకి రిమైండర్ 0 వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్ కాస్ట్ ఎంత వచ్చిందమ్మా 5.15. సో రూపీస్ 5.15 రూపీస్. సో 12x యొక్క కాస్ట్ 12x యొక్క కాస్ట్ 61.80 అయితే ఒక ఎగ్ యొక్క కాస్ట్ 5.15 అవుతుంది. ఓకే, ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ టాబ్లెట్ స్ట్రిప్ కంటైనింగ్ 10 tablets is rupees 26.5. Find the price of the each tablet. ఏమడుగుతున్నారు మన లెక్కలో 10 టాబ్లెట్స్ కలిగి ఉన్నటువంటి ఒక స్ట్రిప్ ఆఫ్ టాబ్లెట్స్ కాస్ట్ అంట 26.5 రూపీస్ అంట. మనం ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు, ఒక టాబ్లెట్ ఖరీదు ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. మన టాబ్లెట్స్ యొక్క షీట్లో మొత్తం 10 ఉంటాయి. ఓకే, 10 26.5 రూపీస్ అయితే ఒక్కొక్కటి ఎంత అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, డివిజన్ చేయాలన్నమాట. సో ఫర్ దిస్ we have to write the steps. Cost of 10 tablets is equal to rupees 26.5. Cost of 1 tablet is equal to rupees 26.5 divided by 10, we get 2.65. ముందే మనం చెప్పుకున్నాం, ఎప్పుడైతే 10తో కానీ 100తో కానీ డివిజన్ చేసేటప్పుడు దాని డెసిమల్ పాయింట్ ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్కి మూవ్ అవుతుంది. సో అందుకని 2.65 అన్నమాట. సో హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్, ఇక్కడ మనం పాయింట్ తీసేసినప్పుడు ఒక నెంబర్ ఉంది కాబట్టి 10 తర్వాత మనం ఏం పెట్టుకోవచ్చు, ఒక 0 యాడ్ చేస్తే 100 అవుతుంది. సో 100తో 265ని కనుక మనం డివిజన్ చేసినాం, ఇప్పుడు ఇక్కడ 65 అనేది రిమైండర్గా వస్తుంది. అప్పుడు మనం పాయింట్ కనుక పెట్టినట్టయితే ఇక్కడ జీరోస్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి. సో 0 పెట్టి మనం చేస్తే చివరికి ఎంత వచ్చిందమ్మా, 1 టాబ్లెట్ కాస్ట్ 2.65. ఓకే, సీ అగైన్, ఇఫ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద 10 tablets, strip of 10 tablets contain strip, the cost is 26 rupees. So 1 tablet cost is 2.65. Okay children? Do the worksheets.